дуруд бинандагони азиз, охирин таваллути Тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии радиои Озодӣ дар Прага пешниҳоди шумо мекунем. Имрӯз 2 июл Шалугул хоҷа ҳастам. Ҳамроҳатон нахуст таваҷҷӯҳ намоед ба сархати мавзӯи барнома. дар шимоли Тоҷикистон 29 оилае ки хонаҳояшон дар пайи низои марзии моҳи апрел вайрон шуда буд, имрӯз соҳиби манзили нав гардиданд. ҳукми 6 муҳоҷири тоҷик дар робита ба марги варзишгари рус содир шуд. Онҳо аз 4 то 7.5 солро дар зиндон сипарӣ хоҳанд кард. ва издивоҷҳои хешу-таборӣ сабаби ба дунё омадани кӯдакҳои маълул мешавад, аммо иллатҳои дигар низ будааст. агар вазнашон аз 1500 грамм кам бошад, 27.8% гирифтори ҳамин беморӣ мешавад. фалаҷи мағзистар. субҳи имрӯз ва бо гузашти 2 моҳ аз даргириҳои марзии Тоҷикистону Қирғизистон, сокинони ду деҳаи шаҳри Исфара соҳиби манзили нав шуданд. Калиди хонаҳои муҷаҳҳазро раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ба онҳо супорид. Баъди он ки дар нуқшаи охири моҳи апрел хонаҳои 29 оила қисман ва ё пурра вайрон шуд, барояшон дар деҳаҳои Хоҷаи Аъло ва Сомуниён манзил бунёд карданд. раҳбари иттиҳоди вилоятӣ дар умури барқароркунии оқибатҳои низоъҳои назди сарҳадии Суғд гуфтааст, сохтмони хонаҳоро асосан сохторҳои вилоятӣ бар оҳда гирифтанд. То кунун мақомот расман зиёни расида аз муноқишаи марзӣ дар Исфараро эълон накарданд. тибқи ҳисобҳои пешакӣ мизони зарар тақрибан 12 миллион сомониро ташкил медиҳад. додгоҳи дар Москав 6 шаҳрванди Тоҷикистонро дар марги варзишгари рус Сергей Чуев айбдор дониста аз 4 то ба 7.5 соли зиндон маҳкум кард. айбномаи расмӣ ки борҳо тағйир ёфт ҳамоно шубҳабарангез боқӣ мемонад, вале қазия бо он машҳур аст ки айбдоршавандагон дар лаҳзаи боздошташон дар моҳи ноябри соли 2019 бо нимӯриён кардани пушти онҳо аз тарафи пулис таҳти фишору таҳқир қарор доштанд. ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод ин мавзӯъро пайгирӣ кард ва ҳоло бо мо дар студия аст. дуруд бар шумо ва бигӯед ки ҳукм кай содир шуда ва муҳоҷирон ба чӣ гунаҳгор дониста шуданд? бале, ҳукми ин шаҳрвандони Тоҷикистонро додгоҳи ноҳияи Зюзинои Москав рӯзи 29 июн содир кардааст. Ҷамъа Сафаров, падари Фаридун Сафаров, яке аз маҳкумшудаҳо, рӯзи 2 июл ба радиои Озодӣ гуфт додгоҳи ноҳияи Зюзинои Москав чанд рӯз қабл писари ӯ Фаридун Сафаровро ба 7.5 соли зиндон маҳкум кард. Вай гуфт 2 нафари дигар 4 солӣ ва 3 нафари боқӣ 4.5 солӣ аз озодӣ маҳрум карда шуданд. Фаридун Сафаров бо моддаи 111 қисми 4 кодекси ҷиноии Русия амале ки барои беэҳтиётӣ ба марги инсон шуд гунаҳгор дониста шуд. Ин моддаи қонуни ҷиноии Русия то 15 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. ҳамроҳони Сафаров бо ҷурми дигар авбошии гурӯҳи муҷрим шинохта шуданд. маҳкумшудаҳо Фаридун Сафаров, Рустам Аминов, Фирӯз Сафаров, Немаҷон Бобоев, Мирзо Шавкат Туфалангов ва Мероҷиддин Аловиддинзода сокинони ноҳияи Мастчои вилояти Суғд ҳастанд. ҷума Сафаров, падари яке аз маҳкумшудаҳо, афзуд аз ҳукми содиркардаи додгоҳ розӣ нест. ҳоло бо вакили дифоъ машварат дорад ва ният дорад ба зинаи болоии додгоҳи Русия шикоят барад. ёдам ҳаст вақте аксҳои рӯ ба девор ва баданҳои урёни ин 6 ҷавони тоҷик нашр шуда буд, мақомоти тоҷик вокуниш нишон дода аз ҳамтоёнашон хоста буданд ки ин масъаларо таҳқиқ кунанд. оё касе аз кормандони пулис ва ё тафтишот барои чунин худсарӣ ҷазо гирифтанд ё не? бибине шало, ҳам ваколатдори ҳуқуқи инсони Тоҷикистон, ҳам додистони кулли кишвар ва инчунин раиси маҷлиси миллии Тоҷикистон, вазорати корҳои хориҷӣ, баъзе аз ҳизбҳои сиёсӣ, фаъолони муҳоҷирон садои эътироз баланд карда буданд, вале дида шуд ки ҳамин ин натиҷае надод, на касе ҷазо гирифт ва на дар ин бора баррасӣ шуд. ин 6 нафар таи 2 соли ахир дар боздоштгоҳи муваққат дар СИЗО нигоҳ дошта мешуданд ва мурофии додгоҳӣ бо назардошти хуруҷи бемории COVID-19 ба таъхир афтода буд. Игор Кайдан, вакили мудофии яке аз гумонбарон, мегӯяд ба иттилои ӯ ходимони пулиси ноҳияи Зюзино дар ин кор даст доранд, вале мақомот барои ба ҷавобгарӣ кашидани онҳо роҳ надоданд. ба ғайр аз ин, муҳоҷирони тоҷик аз тарафи пулиси Русия тӯҳмат шуданд ки гӯё ба зани ҳомила ва кӯдакон ҳамла карданд. инҳо исботи худро наёфт ва касе ҳам барои тӯҳмат ҷазо надид. ёдовар мешавам Сергей Чуев, варзишгари рус, шаби 8 июни соли 2019 дар ҳудуди боғи ландшафтнии минтақаи Бутовои ҷанубии шаҳри Москав кушта шуд.
مقامات روسیه 6 مهاجر تاجیک را دستگیر کرد و گفتند آنها به سر و تن جبریده آسیب رسانیدند و در نتیجه او به آب افتاد. در همون حالت هم لطوکوبی او را ادامه دادند و در نتیجه او غرق شده است. سپاس برای صحبت فراگیر. چند روز به این طرف قربانان برخی از شرکت‌های موبیلی در تاجیکستان از دسترسی نداشتن به شبکه اجتماعی فیسبوک شکایت دارند. به گفته آنها از روز سه‌شنبه به این طرف نمی‌توانند طریق پیام رسان یا مسنجر فیسبوک SMS بفرستند. مولارجب یوسفی و براد یوسفی تلاش کردند سبب این محدودیت را معین نمایند. چند روز اخیر در سراسر تاجیکستان شبکه اجتماعی فیسبوک با یک مشکل غیر معمولی روبرو شده است. کاربران فیسبوک از آن شکایت دارند که بعضاً پیام رسان این شبکه کار نمی کند و بعضاً خبرهای صحیفه نو نمی شوند. مقصد همون لینتایی که خبرها نشان میداد، هوای مقصد زاگروزکا میرفتن نشان نمیداد اما عمل کنند. پس صحیح بود. مقصد فیسبوک همچون محکم بود. تماما برای در آمدن با فیسبوک مهم بود، نمیشه تا آمدن. مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان در یک پیام تلفنی پاسخ دادند که شبکه اجتماعی فیسبوک در حدود تاجیکستان فعال است، در حالی که خدمات پیام رسان این شبکه از طریق کامپیوتر تقریبا در همه شرکت‌های ارائه کننده اینترنت فعال نیست. مشکل دسترسی به فیسبوک از روز 29 ایون آغاز شد و به گفته کاربران وارد شدن به فیسبوک و فرستادن پیامک از طریق مسنجر فیسبوک دست نارس شده است. برای نمونه اگر شما خواهید که از طریق پیام رسان فیسبوک و یا مسنجر به یگان نفر پیام نویسید، این پیام شما نمی رود و در اینجا هم نشان میدهد که گویا اینترنت پیوست نیست. ولی وقتی فیلتر شکن و یا با اصطلاح معروف VPN پیوست میکنید، این پیامک شما طریق فیسبوک ارسال می شود. مسئولین شرکت‌های اینترنت رسان مشکل دسترسی به فیسبوک و به خصوص پیام رسانی آن یا مسنجر را تصدیق می‌کنند، ولی این شرکت‌ها رسما نمی‌خواهند در این باره صحبت کنند. نماینده یک شرکت اینترنت رسان با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت آنها این مشکل را مشاهده کردند که نزدیک 4 روز است که دوام دارد، ولی این مشکل از آنها وابسته نیست. برخی متخصصان این مشکل را به مرکز یگانه کموتاسیونی ربط می‌دهند. با احتمالات زیاد گفتم ممکن است که گپ در سر فعالیت مرکز یگانه کموتاسیونی و فعالیت همان مونوپولیست می رود، چون که مشکل در آن که پیدا شد پس مشکل در همه پروایدرها پیدا می شود. محدود شدن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های خبری در تاجیکستان حرفی نو نیست. بیشتر از 5 سال است که گاه دسترسی به شبکه فیسبوک و سامانه‌های خبری چون آزادی و آزیا پلوس محدود می شود. از جمله از ماه اپریل به این طرف دسترسی به سامانه آزادی در تاجیکستان محدود است. مقامات هیچگاه سایت بندی را اعتراف نکردند. مولارجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی دوشنبه. برنامه را ادامه می‌دهیم. دپارتمент دولتی امریکا میگوید با وجود سعی و کوشش‌های افزاینده حکومت تاجیکستان برای مبارزه با قاچاق انسان، تلاش‌های کشور در این زمینه با معیارهای حداقل بین‌المللی مطابق نیست. در گزارش سالانه وزارت که روز 1 ایول نشر شد آمده است با وجود ادعاها درباره دست داشتن خود مقامات در خرید و فروش انسان، حکومت درباره محاکمه و جزا گرفتن چنین گناهکاران هیچ خبری نداده است. همکارم طاهر سفر این گزارش را خلاصه کرد و قبل از برنامه نخست از او جزئیات گزارش را پرسیدم. بله، در این گزارش حکومت تاجیکستان را اول برای آن ستایش کردند که برای قاچاق انسان جزای سخت و تا 7 سال زندان تعیین کرد. با اصلاح قانون فرزندخوانی غیر قانونی را حتی اگر هدفش استثمار هم نباشد فروش کودک دانست. سال 2019 در تاجیکستان 19 پرونده خرید و فروش کودکان را ثبت کردند و وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که پاندمی کووید 19 به حکومت امکان نداد که امکانات لازم را برای مبارزه با قاچاق انسان استفاده برد. بنا با آمار رسمی در تاجیکستان سال 2020 حکومت 10 پرونده با شرکت 21 متهم به قاچاق انسان را بررسی کرده است که نظر به سال 2019 زیادتر است. در عموم سال گذشته در تاجیکستان 26 نفر را برای استثمار و یا قاچاق زنان و دختران به خارج جزا دادند. در گزارش همچنین آمده است که سال گذشته تعداد بیشتری آنهایی که جبر استثمار و ظلم قاچاقبران انسان را کشیدند تحت حمایت حکومت قرار گرفتند.
با وجود این تلاش‌ها به گفته وزارت امور خارجه آمریکا در تاجیکستان هنوز مشکلات زیاد است و آدمان زیاد استثمار می‌شوند. زنان و دختران را به تنفروشی و کودکان را به گدایی مجبور می‌کنند. سال 2020 در تاجیکستان 24 نفری را که شاهد چنین روزهای تلخ شده‌اند ثبت نام کردند. از سال دیگری من دویر به سرنوشت بعضی از زنان توجیک بود که فریفته شده به سوریه و عراق افتادند. آیا درباره آنها چیزی گفته شده است؟ در گزارش امسال وزارت از سرنوشت آن زنان تاجیک البته یادآور شدند که بعضیشان با وعده ازدواج به سوریه و عراق رفتند و همچون غلام جنسی به جنگجویان گروه دولت اسلامی فروخته شدند. مؤلفان گزارش گفتند بسیاری از زنان تاجیک یا با شوهرشان به سوریه و عراق رفتند به شوهر مانده در برابر تنفروشی و استثمار آسیب پذیر شدند. بعضی از کودکان جنگجویان تاجیک در گروه دولت اسلامی را تیراندازی و کشتن نشان دادند تا در آینده از آنها استفاده برند. همکارم طاهر سفر بود که قبل از برنامه با ما صحبت کرد. ماه جوری رسو 5 سال می شود در تاجیکستان نیکوی خویشتباری منع و تشخیص طبی پیش از ازدواج حتمی گردید. مقامات توجیه گفته بودند که می خواهند به این وسیله از تولد کودکان ناسالم جلوگیری کنند، اما طوری کندوکاوی نگاره فضل‌الدین نشان می‌دهد چنین تدابیر وضعیت را دیگر نکرده است. робияи 2.5-соларо дар як рӯз ба гуфтаи падараш даҳҳо бор табларза мегирад. ӯ аз бемории сар ё эпилепсия ранҷ мебарад. падари робия, сокини 36-солаи шаҳри Душанбе, Саидвалӣ Саидов мегӯяд, зиндагии оилаи ӯ баъди таваллуди духтари маълулаш тамоман ба ҳам хӯрд. ҳоло волидони робия, ки бо ҳам хешу таборанд, тасмим доранд аз ҳам ҷудо шаванд. ҳоло тифли бемор با مادرش است. این پیش اینم بود و نکی بعد همین دخترچه‌ام که خیلی مریض تولد شد ممکن است که همین هم سبب یک قسم زندگی که خنک شدگی همین هم بود. سعیدولی با دختری خالش ازدواج کرده است و 3 فرزند دارد. پیش از روبیه 2 نوزاد او بیمار تولد شده ففتیدند. همون آنالیز پردیم دکترها با مراجعت کردیم گفتن که وقت خونتون یک. بنابر آماری رسمی در سال 2020 در کشور 28076 نفر کودک دارای امکانیت‌های محدود به قید گرفته شده است. عامل‌های اساسی افزایش کودکان معلول را پزشکان تاجیک به نیکای خویشتباری و وضع ناخوبی سلامتی مادران ربط می‌دهند. بین مادر و پدر و مادر به خویشتباری باشدن یکی از سبب‌های تولد شدن کودک‌های کم وزن شده می‌تونه. کودکایی که اگر وزنشان از 1500 گرم کم باشد 27.8% گرفتار همین بیماری میشن. فلج مغز سر. نگرانی‌ها از افزایش نوزادان دارای نقص جسمانی در تاجیکستان در حال است که هنوز 5 سال می شود مقامات این کشور برای پیشگیری از تولد کودکان بیمار نکاح خویشتباری را منع کردند. مقامات گفته بودند چنین ازدواج‌ها سبب اساسی تولد شدن 30% کودکان بیمار و معیوب است. برای پیشگیری از این در کشور از 1 ایول سال 2016 سنجش حتمی خون عروس و داماد آینده پیش از توی جاری شد، ولی آمار 5 سال اخیر نشان می‌دهد که وضع بهتر نشده است. ظاهراً سبب تنها این نبوده است. شخصاً اگر خودم رو بیرم میگم پدر و مادر من مثلا خیش تبار هستند، دختر عمک پسر عمک اونها نکاح شدن و من معیوب هستم، اما معیوبی تولد نیود بعد از کسلی فلج گرفته شده معیوبیت بعد از با گفته همراهیف معیوبی بیشتری کودکان پس از تولد آشکار می شود. آنها وقتی به سن معین می رسند ناشنوایی، نابینایی و فلج آنها عیان می گردد. در تاجیکستان سال 2020 67,000 نکاح به قید گرفته شده است. این شماره نسبت به سال گذشته 15% کم است. معلوم نیست که چند درصد این شماره نکاحی خویشتباری است. بینندگان عزیز، این مطلب آخری برنامه امروز بود. سپاس از یکایک شما که تا این دقیقه ما را همراهی کردید و خبرهای بیشتر از این در وبسایت ما گذاشته می شود. عزیزان برایتان در 2 روز آینده استراحتی با فراغت می خواهم و خود را احتیاط کنید. خدا نگهدار.